بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. دو سوال ہیں، دونوں تھوڑے تھوڑے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک سوال عظیم نے کیا ہے، آج ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ لڑکیوں کی شادی میں حیرت انگیز رکاوٹ کیا ہوتی ہے. پر اس سے پہلے مانو نے پوچھا کہ سر میری چھوٹی بہن پڑھائی میں بہت کمزور ہے، اس نے میٹرک بڑی مشکل سے کیا ہے، اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے، کوئی سلائی وغیرہ بھی نہیں سیکھتی، سادہ سی ہے، کہنے کو 20 سال کی ہے، عقل 10 سال کی بچی کی ہے، کیا کریں کہ اس کی شادی کسی بہت اچھی جگہ پہ ہو جائے؟ خواتین حضرات، یہ بہت عام سا سوال نہیں ہے، یہ بہت خاص سوال ہے. آپ سوچئے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی قیمت خود جانتے ہوتے ہیں کیا ہے، پر ہم اس کی قیمت مانگ کتنی رہے ہوتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے جہاں آپ کی زندگی اور آپ کی ایکسپیکٹیشن دونوں ہی منہ کے بل نیچے آتی ہیں، اور پھر آپ کو انتظار اور لوگوں سے گلے اور شکوے وہ سب پیدا ہوتے ہیں. مانو کی جو خوبیاں ہیں اور مانو کی جو خصوصیات ہیں، رشتہ اس سے ملتا جلتا آپ کو ملے گا، اور آپ کو جو رشتہ لینا ہوگا، منتخب کرنا ہوگا، وہ بھی کمپرومائزڈ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عام سی لڑکی کو شہزادیوں کا پروٹوکول ملے. بچی شہزادی اپنی عادتوں سے بنتی، اپنے ہنر سے بنتی، اپنے اخلاق سے، اپنی نرمی سے، یا اپنے علم اور فہم سے بنتی ہے. تو یا تو بیٹیوں کو اس لیول پہ لے جائیں تو پھر وہ شہزادی کی طرح ٹریٹ بھی ہو جاتی ہیں، لوگ ان کو سر آنکھوں پہ لے جاتے ہیں. عظیم نے پوچھا کہ سر اب تو طلاق یافتہ لڑکیاں بھی کنواری لڑکیوں کی طرح اتنی شرطیں پیش کرتی ہیں کہ بندہ نہ ہی کر دے، پھر گھر بیٹھی رہیں. پیسہ چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، خاندان چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، گارنٹی چاہیے، جیب خرچ چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا. عظیم میاں آپ نے 16 نے بات کی ہے. یہ بات بالکل برحق ہے اور بجا ہے، اس لیے کہ اگر بچی نے خلا لی ہے یا ڈیورس ہوئی ہے، غلطی سے ہوئی ہے، بدقسمتی سے ہوئی ہے، جو بھی وجہ ہو، اب یہ بات تو صحیح ہے کہ اس کی جو ذاتی پوزیشن ہے اب وہ ڈبہ پیک پوزیشن نہیں ہے. یعنی وہ جو ایک برانڈڈ نئے باکس کی قیمت ہوتی ہے، اسی طور پہ انسانوں کے ساتھ بھی خاندانوں میں، اور یہ مرد نہیں کرتے، یہ عورتیں ہی کرتی ہیں. وہ اس کی ساس ہو، وہ اس کی نند ہو، وہ اس خاندان سے آنے والی عورتیں ہوں، یہ ساری ٹول لگا کے اس کو جو ڈسگریس کرنا ہوتا ہے، یہ ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اب اسی وجہ سے بچیاں بیچاری اپنی عزت بچانے کے لیے اور سم ٹائم پرانے دکھ اور خطرے اور جو انہوں نے وہ جھیلا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو جائے، وہ جو شرطیں ہیں ان کی پوری پنڈ کھول دیتی ہیں. یعنی ڈھیر ہوتا ہے شرطوں کا. اب یاد رکھیے گا، اب جو آپ کی شادی ہوگی اس میں کچھ چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہے، کچھ چیزوں پہ وہ کمپرومائز کریں گے. اگر وہ کنوارا لڑکا ہے تو شرطیں اور طرح کی ہوں گی، اگر وہ دہاجو ہے تو شرطیں اور طرح کی ہوں گی. لیکن خواہش آپ کی ہے کہ گارنٹی ہو، گارنٹی ان کو بھی چاہیے. کیا خبر اس بچی کی وجہ سے ڈیورس ہوئی ہو، کیا خبر اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، کیا خبر اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے، کون جانتا ہے کیا وجہ بنی ہو. ان ساری چیزوں پہ کالا کپڑا پڑا ہوا ہوتا ہے. جب تک کوئی دیکھ نہیں لے گا تو تب تک نہ تو وہ گارنٹی دے گا، نہ وہ آپ کو کسی بات کی ضمانت دے گا. ہاں، ایسے میں اگر گھر بسنا ہے اور بہت شاندار طریقے سے بسنا ہے تو میں ایسی کتنی ہی بیٹیوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ڈیورس کے بعد یا خلا کے بعد نئے گھر میں جا کے جی جان سے، یعنی اگر وہ روح سے سست الوجود تھیں، وہاں جا کے انہوں نے کام کیا. اگر وہ اپنے گھر میں بہت بدتمیز تھیں اور بات بات پہ روتی تھیں، لڑتی تھیں، کام نہیں کرتی تھیں، پر اس دھچکے کے بعد وہ سنبھل گئیں اور انہیں لگا کہ زندگی نے انہیں آسمان سے درخت پہ گرا دیا ہے. ابھی نیچے نہیں گریں تو درخت سے نیچے تو ہم کو نہیں گرنا. اسی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو انالیسز کیا اور اپنے آپ کو بہتر کیا. یاد رکھیے گا، اگر آپ کی شرطیں زیادہ ہوں گی تو قدردان کم ہوں گے. جتنی مہنگی چیز ہوگی، جتنی اس کی ویلیوبل زیادہ ہوگی، تو ظاہر ہے چاہنے والے یا قیمت پے کرنے والے نسبتاً کم ہوں گے. اور وہ کب آتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. آپ کی عمر جس تیزی سے بڑھتی ہے وہ مارکیٹ میں، شادی مارکیٹ میں آپ کی پرائس اور کم کر دیتی ہے. بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو سننے میں تھوڑے سخت لگتے ہیں،
लेकिन जब हम उसको मार्केट के लिहाज से, दुनिया के एतबार से देख रहे होते हैं तो उनकी वुसअत, उनकी वक़्त, उनकी अहमियत, ज़ाहिर है वहीं कोई ना कोई पैमाना होगा जिसको देखना पड़ेगा। लाइक हम देखते हैं कि दुनिया में ख़ानदान 3 तरह के हैं, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास की बच्चियां सबसे ज़्यादा तंग होती हैं अपनी माँओं की वजह से। इनकी माएँ आमतौर पे जब रिश्ता होने वाला होता है, रिश्ता करवाने वाली आती है या ये कहीं अप्रोच करती हैं, तो सबसे पहली बात जो जाके कहती हैं, हम जहेज़ नहीं दे सकते, हम तो गरीब से लोग हैं, हम तो माठे से लोग हैं, हमारा तो छोटा सा घर है, ये घर भी किराए का है, पर हमें रिश्ता ऐसा चाहिए जिनका किसी अच्छे जगह पे घर हो, लड़का 1 से 2 लाख रुपया की तनख्वाह ले रहा हो, उसके पास गाड़ी भी हो, उसके पास ये भी हो और उसका ख़ानदान भी छोटा सा हो। यानी वो कहती नहीं है पर वो कहना यही चाहती होती है, घर में जो बहन भाई सबको निकाल दो और एक आधी दाना होना चाहिए जो हमारी बेटी को सर आँखों पे रखे और पलकों पे बिठा के रखे। अल्लाह के बंदो, यानी आप सोचिए, आप जिस चीज़ के लिए रिश्ता मैच करना चाहते हैं, ख्वाबों के साथ थोड़ी मैच होता है, ख्यालों से ज़िंदगियाँ नहीं बीतती। ज़िंदगियाँ अक्ल के साथ, दानाई के साथ, हकीकत के साथ मैच करती हैं। इसी को रियलिस्टिक होना कहते हैं। जब जब माएँ या बाप या उनकी बड़ी बहनें या उनके भाई या उनकी भाभियाँ अपने बैलून को, एक्सपेक्टेशन के बैलून को बड़ा करती जाती हैं, तो याद रखिएगा आपकी अपनी कम्युनिटी में तो अब शादी हो नहीं सकती। अच्छा, अब रह गई अपर मिडिल क्लास, वहाँ कोई शादी क्यों होने लगी? अगर वहाँ किसी लड़के ने आपको देखा, पसंद कर लिया, अच्छा शक्ल पसंद करेगा या आपकी पढ़ाई को पसंद करेगा, पर ये तो रेयर को एक आध चांस होगा। चूँकि अपर मिडिल क्लास जहाँ पढ़ती है वो महंगी जगह है, वहाँ आम बच्ची तो पढ़ भी नहीं सकती। अगर आपकी बच्ची वहाँ गई है मेरिट पे या स्कॉलरशिप पे तो फिर तो इम्कान हो सकता है, पर अगर ये हुआ ही नहीं है, उसको वो एक्सपोजर ही नहीं मिला, तो वहाँ से ऑफ़र भी नहीं आएगी। सो 2 जो मेजर सोर्स थे ऑफ़र्स के आपने खुद बंद कर दिए, लोअर बंद कर दिया, अपर बंद कर दिया, अब रहा मिडिल। तो मिडिल क्लास की जितनी ख़वातीन हैं ये 99% लोअर मिडिल से ऊपर हुई होती हैं, तो इनको अपना पुराना माजी बहुत जहर लगता है, उस जैसे लोग भी जहर लगते हैं, उस जैसी लड़कियां भी जहर लगती हैं। ये कभी वापस उस मिजरी में नहीं जाना चाहते, ये कभी तरसना नहीं चाहते। सो अपने बेटे को ये वहाँ भेजने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते कि किसी ऐसे घर से ब्याह के लेके आएँ आम सी लड़की को जो जहेज़ नहीं दे सकती, जो खर्च नहीं कर सकती, जो इनके बेटे को स्टैंड नहीं दे सकती, जो उनके ख्वाबों का साथ नहीं दे सकती। इवन उसके घर वाले भी ज़िंदगी की दौड़ में इनके बराबर खड़े होकर इनके रिश्तेदारों के सामने इनकी इज़्ज़त बढ़ा नहीं सकते, इनकी वाह नहीं करवा सकते। ये सारी चीज़ें आपको तलख लगेंगी, पर याद रखिएगा जब भी हम ज़िंदगी में रिश्तों के फ़ैसले असल बुनियादों से हट के करते हैं तो ये दुख तो सहना होगा। अल्लाह के रसूल ने जो कानून बताए थे, जो असूल बताए थे, हमने उनको यकसर फरामोश कर दिया। हम बच्ची की या बच्चे की नेकी या खैर या उसकी करैक्टर जो है उस पर सबसे आखिर में गौर करते हैं। हमें शक्ल सबसे पहले चाहिए, सबसे खूबसूरत चाहिए, अपने अहद की यानी ऐश्वर्या राय होनी चाहिए कि मुकाबला पसंद नहीं भी हुआ तो भी बच्ची गोरी चिट्टी हो, वो बिल्कुल दूध मलाई से बनी होनी चाहिए, खुद चाहे घर में सारे काले हों लेकिन उनको जो बहू है वो इतनी खूबसूरत चाहिए कि उस जैसी कोई हो ना। फिर उनके घर में दौलत की लहरें बह रहे हों, फिर वहाँ से जो तोहफे तोहफ़ आएँ वो भी ढेरों के ढेर आएँ। अब सोचिए जितनी एक्सपेक्टेशन है वो सारी की सारी टिपिकल पक्की की पक्की दुनिया से मोहब्बत करने की, उसमें दीन तो कहीं है ही नहीं है, ना अल्लाह है ना रसूल है, बुनियाद में नहीं है तो वहाँ प्रैक्टिस में कहाँ से आएगा। सो ना आपने उसका करैक्टर देखा, ना आपने उसका अखलाक देखा, ना उसका किरदार देखा। दौलत देखी ओके, उसका ख़ानदान देखा डबल ओके, अब आपने उसकी पढ़ाई देखी ट्रिपल ओके। अब उसके बाद वो लड़की जो करेगी आपके साथ वो वही करेगी ना जो उसने सीखा है। अब शादी के बाद आपका पैमाना फिर बदल जाता है। अब आपको चाहिए वो हाथ जोड़े हुए खड़ी हो, हम्बल हो, लविंग हो, केयरिंग हो, सब दुनिया को छोड़ दे सिर्फ आपकी मोहब्बत में। ये तो वही कर सकती है जो आपको माँ समझे या आपको मियाँ को बाप समझे, जो इन सारे रिश्तों को दीनी एंगल से देखेगी, या जिसको आपने लाए इस एंगल से नहीं है वो भला इस एंगल से क्यों देखेगी। सो ये बहुत बड़ी वजह है कि सिर्फ कंवारी लड़कियां नहीं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी डिवोर्सी बच्चियाँ, खुला वाली बच्चियाँ
جب شرطوں کا انبار لگاتی ہیں تو اپنے لیے خوشی اور بسنے کے جو امکانات ہیں ان کو وہ کم کر دیتی ہیں. آپ اس پہ ذرا سا غور کیجئے, آپ کی جو دل ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا, اور بہت ممکن ہے آپ آئندہ زندگی میں کسی کو بہت اچھا مشورہ دے سکیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.